નમસ્કાર, હું મનીષ આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। આજ રોજ 23મી માર્ચ આજનો દિવસ એટલે કે અંગ્રેજોના સમયકાળ દરમિયાન ભારત માતા માટે બલિદાન આપવામાં આવ્યું હતું। વીર શહીદ ભગતસિંહજી, રાજગુરુ અને સુખદેવ અને તેમના દ્વારા જે વીરગતિ પામ્યા હતા, ત્યારે આજના દિવસે શહીદ દિન નિમિત્તે જ વર્ષોથી મનાવવામાં આવતો હોય છે। ત્યારે આજ રોજ ઠેર ઠેર તેઓને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરવામાં આવ્યા, જેના વિશેષ રૂપે જ વિશ્વવિખ્યાત મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી એક વિશેષ કાર્યક્રમનું જે આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલ તેમજ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઓનલાઈન જોડાયા હતા। બીજી તરફ શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી આજ રોજ આ કાર્યક્રમમાં વિશેષ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમમાં રાજમાતા શુભાંગીની દેવી રાજે, મેયર કૈરુભાઈ રોકડિયા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના વડોદરા શહેર પ્રમુખ ડોક્ટર વિજય શાહ, તેમની સાથે જ મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ, તમામ લોકોની ઉપસ્થિતિમાં આજે કાર્યક્રમ છે તે યોજવામાં આવ્યો હતો। આજનો દિવસ એટલે કે વીર શહીદ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવતો હોય છે। આજના યુવાનોમાં તેમના દ્વારા જે બલિદાન આપવામાં આવ્યું હતું તે વિસરી ન જવાય તેના માટે જ વિશેષ કાર્યક્રમનું જે આયોજન છે કરવામાં આવ્યું ને તેઓને વીરાંજલિ આપવામાં આવી। दूर 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 आगे नहीं दूर दूर आप लोग दादा क्रांतिकारियों की श्रेणी में आगे बढ़े और इस देश की आजादी के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दी। भाई और बहनों, आजादी की लड़ाई 1855 से प्रारंभ हुई थी। उस समय रानी झांसी और उस काल के तात्या टोपे आदि जितने भी क्रांति थे, मंगल पांडे जैसे, उनका अनुपम बलिदान उस समय हुआ। लेकिन हमारे संगठन के अभाव में, हमारे सामंजस्य के अभाव में वो क्रांति हमारी सफल नहीं हो पाई और उसके बाद अंग्रेज ने भारतीय प्रजा पर बहुत पूर्वक जुल्म ढाने शुरू की। गांव को घेर लेते थे, अपना आतंक फैलाने के लिए गांव के गांव जला दिए जाते थे। जलियांवाले बाग का कांड आपने देखा। जनरल डायर ने इस देश के हजारों निर्दोष लोगों को बिना अपराध के गोलियों से भूनने का काम किया। ऐसी घटनाएं पूरे देश में लगातार होती थी ताकि भारत की प्रजा को दबाया जा सके और अपने राज्य को स्थायी रूप से स्थापित किया जा सके। लेकिन ये भारतीय धरा वीर पुंगरों की धरती है, बहादुर वीरों की भूमि है। इसमें क्रांतिकारियों ने आपस में मिल करके और इस देश की आजादी का चारों तरफ अभियान चलाया। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में बैठ करके क्रांतिकारियों को हर प्रकार का सहयोग देने का काम किया। इधर भारत के क्रांतिकारियों ने एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके और अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का मार्ग अपनाया और इसका परिणाम 1847 में इन क्रांतिकारियों के बलिदानों के स्वरूप ये देश आजाद हो पाया। कितने बड़े जुल्म इन लोगों के ऊपर ढाए गए। निकोबार की तो जेल को देखिए जो अंग्रेज ने सेल्युलर जेल बनाई थी। इस प्रकार से कैदियों को यातना दी जाती थी और वहां सावरकर जैसे क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया। कोल्हू जला करके तेल निकलवाया जाता था, उन पे कोच बरसाए जाते थे। खाने को पूरा आहार नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं दिया जाता था। एक दो नहीं, ऐसे लाखों क्रांतिकारी जिनको आज हम सबका नाम भी नहीं ले सकते, उन जात अजात सभी क्रांतिकारियों को भारत के लोग आज स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
जिन्होंने अपने सुखों को नहीं देखा, अपने भविष्य को नहीं देखा, देखा तो केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता को। और उनको पता था जिस रास्ते पर हम चले हैं, उस रास्ते पर चलने का परिणाम केवल और केवल मौत है। आजाद भारत होगा वो उसको देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के सुख के लिए, इस देश की अस्मिता और गौरव को बचाने के लिए उन क्रांतिकारी वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको गोरखपुर की जेल में बंद किया गया था, भाई और बहनों, अपनी फांसी की बेड़ी पर लटकने से 18 दिन पहले उन्होंने जेल की कोठरी में अपनी आत्मकथा लिखी। आप कभी उसे पढ़ें। वो लिखते हैं, जिस काल कोठरी में मुझे बंद किया गया है वो लोहे के सिकंदों से बनी, उसमें सीधा मैं खड़ा हो नहीं सकता, पैर पसार करके सो नहीं सकता। सीधी किरणें मेरे शरीर पर गिरती हैं और मेरा गौर वर्ण शरीर अब काला पड़ चुका है। इस ऐसी कोठरी में एक घड़े में पानी रखा है, दूसरे घड़े में शौच का घड़ा रखा है। इस बदबू में रह करके मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि इस दिन अंग्रेज मुझे फांसी देगा और मैं दोबारा जन्म लेकर के फिर भारत माता के लिए काम करूंगा। की जाएगी। आपकी श्रद्धांजलि का वीडियो आपके पास ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। हर श्रद्धांजलि के साथ डिजिटल ज्योति का करें पर क्लिक करें। अपनी तस्वीर अपलोड करके नाम और ईमेल आईडी डालें। अपना संदेश चुनकर सबमिट करें। મને એવું લાગે છે કે સૌ પ્રથમવાર દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ એણે ધુરા સંભાળી પછી શહીદોએ તો આજના દિવસે ફાંસીને ભેટાતા, હસતા હસતા ભેટાતા, એમનો કોઈ શોક નહોતો। વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય। અને એની સામે લડવાનું હતું કે એમની પાસે બધી જ વસ્તુઓ હતી, પણ આપણા વિલાઓ પાસે કાંઈ નહોતું। માત્ર ભારત માતા માટે કંઈક કરી છૂટીને આજે નહીં તો કાલે અનેક એવા, કદાચ ઇતિહાસમાં પણ નામ નહીં હોય તો અનેક લોકોએ શહાદતો વળી છે। ત્યારે મહામૂલી આઝાદી એ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે। એમના ગીતો લખાણા હશે અને ગીતો આજે પણ સાંભળીને આટલા વર્ષો પછી આપણા રૂવાડા બેઠા થઈ જાય, આપણને મજા જ આવે તો એ કેવું તપ, તાકાત અને એનું સમર્પણ હશે દેશ માટે કે જો ગીતમાં તાકાત હોય, શબ્દોમાં તાકાત હોય, વ્યક્તિઓ કેટલી મોટી હશે એની કલ્પના પણ કરી છે કે કેટલા મહાપુરુષો, કેટલું અંદર એમની તાકાત અને એમનો તરવાટ હશે એ વખતના। અને આપણી પાસે કશું ન હોય પણ એમની જે ભારતને આઝાદ કરવા માટેની તાકાત હતી એ સૌથી મોટી હતી। એટલે એ જ્યારે ફાંસીને માત્ર લટકતા હોય, એ પિક્ચરો આપણે જોયા છે, એ ઇતિહાસ આપણે વાંચ્યા છે, પુસ્તકોમાં સમજ્યા છે, પ્રત્યક્ષ નાટકોમાં પણ આપણે જોયું હશે। એને ખબર હતી અમે આઝાદી નહીં અપાવી શકી, પણ ક્યારેક ને ક્યારેક ભવિષ્યમાં પણ કોઈ ને કોઈ માયકો લાલ એ અમારાથી માંડીને બધા ભેગા થશે ત્યારે મા ભારતી આઝાદ થશે। એક સુખદેવ, ઢીંડસા અને રાજગુરુ શહીદ ભગતસિંહ એ મહાપુરુષોનો આજે બલિદાન દિવસ છે। ફાંસીના માચડે ચડ્યા હતા। આ દેશમાં સૌપ્રથમવાર આ પ્રકારે અગ્રિમતા હરોળમાં આ શહીદ વીરોને શહીદ દિન તરીકે તો આપણે ઘણા ટાઈમથી ઉજવીએ છીએ, પણ સાચ અર્થમાં જનતા જનાર્દનને પણ આપણો ઇતિહાસ એ સતત જાગૃત એમના માટે નરેન્દ્રભાઈ સમગ્ર દેશમાં આ કાર્યક્રમ કર્યો। ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર વડોદરામાં આજે આ કાર્યક્રમ થયો। મને આનંદ છે કે સાચી શ્રદ્ધાંજલિ એ આપવાનું કામ એ આપણી યુનિવર્સિટી ને ગુજરાત દ્વારા આજે અહીંયા થયું છે।
આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ જ્યારથી વડાપ્રધાન થયા છે ત્યારથી એ પહેલાં પણ અનેક ઇતિહાસ, દેશભક્તિ, દેશદાજ અને દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાનું, તેની ક્ષણ ક્ષણને કણકણ મા ભારતી માટે છે સમર્પિત જીવન જેમણે કરી દીધું છે. અનેક લોકોના મહાપુરુષોની શતાબ્દી, 150મું વર્ષ એ સતત નરેન્દ્રભાઈ ઉજવતા રહ્યા છે. ત્યારે મને આનંદ છે કે ઘોષજી અને આપણા મહારાજા સાહેબ અરવિંદ ઘોષની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી પણ સાથે સાથે નરેન્દ્રભાઈ કરી રહ્યા છે. અને વડોદરાનું મહારાજા સાહેબનું, ગાયકવાડ પરિવારનું અને અરવિંદ ઘોષજીનું એ જોડાણ, એ વખતે એમણે કરેલું કામ, આ દેશને આઝાદી અપાવવા માટે, એક વૈચારિક ભૂમિકા પેદા કરવા માટે જે કામ કર્યું છે, અને નવી પેઢીમાં પણ સતત અરવિંદજી ઘોષ પણ જાગૃત રહે. શહીદો જેના નામ છે નથી એવા અનેક લોકો, મને પણ 150મી સ્વતંત્ર સમરની યાત્રા કાઢવાનો મોકો નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં રાજ્યમાં મળ્યો. તો મેં પણ આ રાજ્યમાં અનેક એવા ગામો જોયા છે, અનેક સ્થળો જોયા છે. આખા ગામને ફાંસીએ ચડાવી દે, આખા ગામને કૂવામાં દાટી દે. આ બર્બર ભર્યો આપણો ઇતિહાસ એ ભારત દેશનો છે. એવી મામૂલી આઝાદી અપાવી છે. ત્યારે એ મામૂલી આઝાદીમાં અનેક લોકોએ શહાદતો વરી છે. આજના શહીદ દિન તરીકે આપણે એને ઉજવીએ છીએ. એ ત્રણેય મહાપુરુષોનું વંદન કરીને આપણે એને ઉજવીએ છીએ. એ ત્રણેય મહાપુરુષોનું વંદન કરીને અભિનંદન આપું છું વીસીને કે જે પ્રકારની વ્યવસ્થા, સાચી શ્રદ્ધાંજલિ શૂરવીરોને આજ હોઈ શકે એ આપી છે. અને સાથે સાથે ધ કાશ્મીર ફિલ્મ, આપણા ઇતિહાસ જોઈએ તો જે બર્બરતાઓ અંગ્રેજોએ કરી હતી, એ જ બર્બરતાઓ આતંકવાદીઓ, માનસિક પ્રવૃત્તિ ધરાવતા કેટલાક તત્વો જેમણે કાશ્મીરમાં પંડિતો ઉપર કરી છે. મને એવું લાગે છે કે એ પણ આઝાદી માગતા હતા. આઝાદી આપણે પિક્ચર જોયું છે. હું તો વિનંતી કરું છું આપના માધ્યમથી કે સૌ પિક્ચર જોવે, એટલે ભવિષ્યમાં આ પ્રકારનું કૃત્ય આ દેશમાં કોઈ ન કરી શકે એ પ્રકારની સત્ય આધારિત ફિલ્મ છે. ત્યારે એની આઝાદી અને આપણા મહાપુરુષોની આઝાદી એમાં કેટલો મોટો ફરક છે. આ ભારત માતાને આઝાદ કરવા માટે થઈ અને પહેલી બર્બરતાઓ, મને એમ છે કે એની સામ્યતાઓ પણ જો જોવા જઈએ તો લગભગ એ સામ્યતાઓ પિક્ચરમાં આપણને દેખાય છે. એટલે આ બર્બરતા ભરી, દર્દનાક ભરી એ ધ કાશ્મીર ફિલ્મ એમની આઝાદીને આપણા બલિદાનો જેમણે આપ્યા છે એની આઝાદીમાં ખૂબ મોટો ફરક છે. ત્યારે એને પોષનારા, એમના માટે વિરોધ કરનારા, એમને પાળનારાને હું કહું છું કે તમે આ શહીદોને યાદ કરો, એમને દેશ માટે શું કર્યું છે યાદ કરો, એ આઝાદીની વાત કરતા તેને યાદ કરો. અને આ પિક્ચરની અંદર જે આઝાદીની વાત કરે છે એને કઈ રીતે આપણે પાલી પોષી શકીએ. હું સૌને વિનંતી કરું છું કે આ પિક્ચર જોઈને ભવિષ્યમાં કોઈ આ કૃત્ય ન કરે તે માટે થઈને આપણે પણ આ પિક્ચર જોઈએ ને સૌને બતાવીએ. અને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ મને એવું લાગે છે કે એ જ હોઈ શકે. મેં અગાઉ પણ વાત કરી છે મીડિયા સમક્ષ, સમયે બધું થતું હોય છે. જીડીમાં એ ફાઇલ પડી છે, મારે વાત થઈ છે, એ સમયે બધું જે થઈ રહી છે ઇનિશિયેટિવ અમે લીધું છે. ભવિષ્યમાં અમે વિચાર કરી રહ્યા છીએ NSS, NCC, નેવલ, સ્કાઉટ ગાઈડ, આ દેશ માટે કંઈક કરવા માટે થઈને એમાં જોડાતા સૌ કેડેટો હોય છે, વિદ્યાર્થીઓ હોય છે, યુવાનો હોય છે, એમના માટે કેમ વધારેમાં વધારે યુવાનો પ્રેરાય, વિદ્યાર્થીઓ પ્રેરાય, જેનાથી આ દેશના ઘડતરમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકે, આ દેશ માટે, સમાજ માટે કંઈક કરવાનું દાયિત્વ સમાજનું નિભાવી શકે. આ ભાવથી ભવિષ્યમાં શિક્ષણ વિભાગ વિચારી રહ્યો છે કે એમને એના ભણતરમાં કેવી રીતે ફાયદો થાય અને વધારેમાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ એમાં જોડાય એ પ્રકારની પણ વ્યવસ્થાઓ રાજ્યની સરકાર ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આગામી દિવસોમાં વિચાર કરીને કરી રહ્યા છે. અને આગામી દિવસોમાં એ નક્કી થઈ આપને કહીશું. હું આજે શહીદ દિવસો માટે બધું જ થઈ જશે. બદગડ બદલીના કેમ થઈ જશે, બદલી કરવાની છે એનું થઈ જશે, બધું જ સમયસર કરી દઈશું.